जय जगन्नाथ पिला माने सीपीटी ओडिया क्लासेस एंड यूजीसी नेट क्लासेस चैनल को समस्त को स्वागत। आशा करुछि पिला माने तुमको ये चैनल टी निश्चित भाव में भल लगुथिबो एवं अनेक गुड़िए तथ्य तुम मैंने निश्चित भाव में पाई पारुथिबो। मु चैनल रे यूजीसी नेट क्लास को ऐड करिछि काहेकि पिला माने तुमरो किछि विषय वस्तु रहुछि जहाँकि सिलेबस अनुसार सीपीटी एवं यूजीसी नेट पाई कॉमन सिलेबस रहुछि सेथि पाई मु चैनल टी को ऐड कर देछि। तेणु करी जो माने सीपीटी पाई प्रिपेयर करछो जो माने यूजीसी नेट पाई प्रिपेयर करछो समस्तक पाई ए चैनल टी निश्चित भाव में लाभदायक हबो बोली मोर आशा। आगरू ये पत्रपत्रिका साहित्य उपरे मु 3टी क्लास दे सारी। आज पार्ट 4 बा भाग 4 आमे आलोचना करिबा। किछि बछा बछा प्रश्न मु नहीं के आसीछि एवं तार सठिक उत्तर नहीं के आसीछि। एई जो आजिरो वीडियोटी पार्ट 4 बा भाग 4 वीडियोटी सीपीटी पिला मानन पई भी उपयोगी हेबो एवं अधिक भाव में यूजीसी नेट प्रिपेयर जो पिला माने करछो से मानन पई उपयोगी हेबो। एटी डीप रो ए क्वेश्चन गुडा को मु आनिछि आउ या पूर्वर जो 3टी वीडियो मु करिछि सेथिरे सीपीटी पई निश्चित भाव में सेहिथिरो आसीबो क्वेश्चन एथिरो डाउट नाही। तथापि सीपीटी जो मैंने प्रिपेरेसन कर वीडियो को मध्य स्किप करनी भल कि देख एवं डीपली क्वेश्चन आंसर गुड़ाक जान। वीडियो को जावा पूर्व चैनल को समस्ते सब्सक्राइब करदेव एवं बेल आइकन को दबाइदेव जो द्वारा नोटिफिकेशन आसीबो। समस्ते लाइक करिवो एवं बहु मात्रा शेयर करिवो जहाँकि तमन पर जो माने प्रिपेयर करचंती से मानकु सुविधा हेबो एवं से माने उपकृत होई परिबे। एथिरे कौन से पेमेंट दबाक पड़ूना कौन से पैसा खर्च करिया को पड़ूना तुम फ्री रे यही गुरुत्वपूर्ण क्लासेस गुड़ी को चैनल माध्यम रे अटेंड करि परिबो। ताले जिबा पिला माने आज वीडियो को आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न शशिभूषण रथंक संपादन रे ब्रह्मपुर प्रकाशित साप्ताहिक आशा प्रथमे केबे आत्मप्रकाश करिथिला। या पूर्व वीडियो रे मु देइछि तुमको आशा पत्रिका केबे प्रकाश लाभ करथिला एवं यार संपादक किए थिले बोली करिथिली मु पूर्व वीडियो रे। तेणु करी देख एथिरे मध्ये आसला जे केबे आत्मप्रकाश करिथिला आशा पत्रिकाटी को पिला माने जो माने मोर पूर्व वीडियो देखिथिबो से माने निश्चित भाव रे यार आंसर करि परिबो। केबे पिला माने 1913 मसीह आशा पत्रिकाटी ब्रह्मपुररू आत्मप्रकाश करिथिला। यार संपादक किए थिले ना शशिभूषण राय थिले एवं परवर्ती समय रे तांको पुत्री बा तांको कन्या कौन तांको ना रेबा राय से होची संपादना करिथिले। म आलोचना करछि पूर्व वीडियो रे पिला माने जो माने देखिना देखिदबो। अच्छा आशा पत्रिकाटी द्वितीय प्रश्न को जिबा। आशा पत्रिकाटी केबे दैनिक भाव में प्रकाश पाइला दैनिक संवादपत्र भाव में प्रकाश पाइला। प्रथमे यह प्रकाश पाइला आत्मप्रकाश है 1913 रे दैनिक पत्रिका भाव में केबे प्रकाशित है पिला माने ना 1928 मसीह प्रकाशित है। 1928 होची सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न हो जिबा पिला माने तृतीय प्रश्न सत्यवादी पत्रिका प्रथमे केबे केउठारु प्रकाश पाइथिला। सत्यवादी पत्रिकार संपादक किए थिले पिला माने कहिथिली पूर्व वीडियो जो मान देखिथिबो से माने निश्चित भाव में यार आंसर कमेंट माध्यम रे जणाई परिबो। किए थिले गोपबंधु दास थिले सत्यवादी पत्रिकार संपादक एवं यह केउठारु प्रकाशित होतुला केउठारु होतुला पिला माने गोपबंधु दास सत्यवादी पत्रिका को केउठारु प्रकाश लाभ करथिले ना ब्रह्मपुररू प्रकाश लाभ करथिले।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଦି ଓଡ଼ିଆ ବା ଦି ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ମାତୃଭୂମି ଏକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା, ସେ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ କର। ମନେ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଥିଲେ? ବାଳକୃଷ୍ଣ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ କେବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ସମସ୍ତେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକାର। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ କେବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ପିଲାମାନେ? କେବେ? ନା 1923 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। କିଏ? ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମସ୍ତେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେଉଁ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ? ତାହେଲେ କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧ କେବେ ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କୁହ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମୁକୁର। ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ କରିଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ କରିଥିଲା? ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡିପ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଛି ଏଥର, ଡିପ୍ରୁ, କାରଣ ନେଟ୍ରେ ଡିପ୍ରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ସିପିଟିରେ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଯେଉଁ 3ଟା ପାର୍ଟ ଦେଇଛି ତୁମକୁ, ସେଥିରୁ ସିପିଟିରୁ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ନେଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ସିପିଟି ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଯିବା, କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ହେଉଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମୁକୁର ହେଲା। ଏ ହେବ ଆନ୍ସର୍, ଏ ମୁକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? କହିଥିଲି, ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଆମେ। ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ ପିଲାମାନେ। 1906 ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 1906। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା? ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 1919 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ସହକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି। ସହକାର ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1919ରେ। କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ପୁରୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ
କେଉଁ ଶୀର୍ଷକରେ ଉପନ୍ୟାସମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ କେଉଁ ଶୀର୍ଷକରେ ଉପନ୍ୟାସମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା? ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଉପନ୍ୟାସ ମାଳା। ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଉପନ୍ୟାସ ମାଳା। ଏହି ଶୀର୍ଷକରେ ଟିକେ ଡିପ୍ରୁ ଆସି ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାଣିଛ ଯଦି ପିଲାମାନେ କହିବ। କିଏ ଜାଣିଛ କୁହ। ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଉପନ୍ୟାସ ମାଟିର ମଣିଷ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ସହକାର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଉ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି। ଏହା ହେବ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ତୁମର 5ଟା ପାର୍ଟ କଲି ମୁଁ। 5ଟା ପାର୍ଟରେ ପାଖାପାଖି ତୁମେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟରେ 15ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲ ଏବଂ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଲ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ତୁମ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଭଲରେ ରୁହ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଏଥିରେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ତୁମକୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଭଲ ପଢ଼। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।